ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ईरान बॉर्डर भी यूज़ किया, अफगानिस्तान बॉर्डर भी किया, बलूचिस्तान तक पहुँच के और ईवन जोड़ा पाकिस्तान ऑल ओवर जड़ियाँ दहशतगर्दी दी घटनावां जिन्हां च तहरीके तालिबान पाकिस्तान दे नाल भी भावें उन्होंने ये जोड़ी जान लश्कर तोयबा और जैशे मुहम्मद, पर ये सारे ही जड़े ने इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां दे फ्रंट रहे हैं और अज भी भावें उन्होंने अपने बिल्कुल पंजे झाड़ के अपने सारे सिटीजन भी उत्थे ही रहन दिते, दूजे भी, और पहले जहाज च उन्होंने एंबेसडर और उन्होंने डिप्लोमैट और उन्होंने 3 जड़े ने स्निफर कुत्ते वो चढ़ के आ गए और उन्होंने अपने जड़े राह एजेंट सी वही सेफ किए, लोगों लिए कुछ नहीं किया। ये जड़े इन्होंने कहा जी ये जो तालिबान ने काबल ले लिया या दूजा ले लिया वो उत्थों इंडियन पासपोर्ट भी चुक के लै गए और इन्होंने वो सारे वीज़े जोड़े दिते हुए सी इंडिया ने वो कैंसल करते कि जी सिर्फ जोड़ा तुसी इलैक्ट्रॉनिक वीज़ा लै सकते हो, जिन्होंने पहला दिते हुए ने वो कैंसल। तीजे के तौर पर जोड़े अफगान सिख गुरु तेग बहादुर साहब के शहीदी दिन नूं मनाउण दे लई दिल्ली आ रहे सी, उन्होंने वीज़े कैंसल हो गए, वो भी चढ़ नहीं क्योंकि उन्होंने कोल अफगान पासपोर्ट ने, वीज़े इन्होंने कैंसल करते और इन्होंने इस प्रोपेगेंडे का सहारा लिया कि जी वो तालिबान के हाथ पासपोर्ट आ गए। व्यूअर्स वेलकम बैक ना प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी सरकार एक पासे सिखां ते जुल्म ढा रही है पर दूसरे पासे सिखां नूं मुसलमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ वरतन लई फुलियां भी पा रही है। मोदी ने अपने मन की बात रेडियो प्रोग्राम विच सिख कौम की बड़ी तारीफ की अते कहा गुरु कृपा साडे नाल है, ਅਸੀਂ अफगानिस्तान चों गुरु ग्रंथ साहिब के ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अज असी 4 सैगमेंट ही करांगे क्योंकि मैं घड़ी वाल देख रहे हैं और ये जिहड़ा मुद्दा हुण असी डिस्कस करन जा रहे हैं काफ़ी अहमियत वाला है जी, क्योंकि जिथे असी इंटरनेशनल कम्युनिटी की गल कर रहे हैं कि किवें सारे प्रभावित होणगे, इन्फ्लुएंस होणगे, उहदा असर और एक कौड़ा फल जे उत्थे अनस्टेबिलिटी हुंदी है, अफगानिस्तान च वायलेंस फैलदी है, उन्हां दा इकनोमिकल कलैप्स हुंदा है ते सारे प्रभावित होणगे। पर जे असी सिख नुक्ता निगाह तो देखिए और असी इहदे बारे लगातारता नाल गलबात कर रहे हैं कि किवें साडे इंटरस्ट उस खिते दे विच इन्हां सारियां डिवेलपमेंट्स दे नाल जुड़े हुए ने। कल्ला यही नहीं, एक पासे तां असी ये समझदे हां भी जिहड़ी बदल रही जियो पॉलिटिक्स है जां उत्थे अनस्टेबिलिटी है उहदे चों नवीं मैप मेकिंग भी होएगी। भारत जिन्हें कि बिल्कुल अपना अन्ना भार जिहड़ा वो पहला सोवियत यूनीयन के पिछे सुटिया सी 1999 तक, 1979 तो लैके और फिर जदों अमरीका ने 9/11 तो बाद उत्थे अपने रजीम वो हामिद करजाई होए, अशरफ गनी होए, उदों भारत ने ना सिर्फ अपना वेट सुटिया, जिवें उन्होंने अपनी एम्बैसी काबल तो लैके जिन्ने कौंसलेट और पाकिस्तान की सरहद नाल लगदे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस किस्म की फिर उन्होंने साजिशां कीतियां और वायलेंस कुलभूषण यादव उसका एक सबूत है कि किवें उन्होंने ईरान बॉर्डर भी यूज़ किया, अफगानिस्तान बॉर्डर भी किया, बलूचिस्तान तक पहुँच के और ईवन जोड़ा पाकिस्तान ऑल ओवर जड़ियाँ दहशतगर्दी दी घटनावां जिन्हां च तहरीके तालिबान पाकिस्तान दे नाल भी भावें उन्होंने ये जोड़ी जान लश्कर तोयबा और जैशे मुहम्मद, पर ये सारे ही जड़े ने इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां दे फ्रंट रहे हैं और अज भी भावें उन्होंने अपने बिल्कुल पंजे झाड़ के अपने सारे सिटीजन भी उत्थे ही रहन दिते, दूजे भी, और पहले जहाज च उन्होंने एंबेसडर और उन्होंने डिप्लोमैट और उन्होंने 3 जड़े ने स्निफर कुत्ते वो चढ़ के आ गए और उन्होंने अपने जड़े राह एजेंट सी वही सेफ किए, लोगों लिए कुछ नहीं किया। और इस उत्ते क्रिटिसिज्म भी होया चारे पासे कि भाई ये तो जिहड़ा सिंकिंग शिप हुंदा है उहदे कैप्टन तो अखीर तक डैक दे उत्ते रहिंदा है, वो डुब जाता है, नाल वो छड्डदा नहीं है जदों तक कि अखीरला पैसेंजर भी वो ना चला जाए। भी इत्थे तां ये तो चूहे वांग दौड़ के जिवें चूहे दौड़ जाते हैं जदों शिप सिंक कर रहा हुंदा। लेकिन जिस हद तक जाके ये झूठ नूं सच बनाउण दी जिहड़ी है वो जुरत रखते हैं, इनू मैं जुरत ही कहांगा भी
ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਝੇਂਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਗੋਇਬਲਸ ਔਰ ਗੋਬਲੀਅਨ ਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫਲੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰਸ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਬੰਡਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ CAA ਔਰ NRP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਪਾਰਸੀ ਮਾਈਨਸ ਮੁਸਲਮ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਖੌਫ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 48 ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਬੈਕਵਰਡਸ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ TV ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫਗਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਡਿਡਨਟ ਟੇਕ ਅਵੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ, ਅਫਗਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। A week after Government of India cancelled all existing visas for Afghan nationals wanting to travel to India and instituted the e-visa only system after reports that Taliban gunmen had stolen many passports, the sole Indian visa agency has denied any passports have been lost or misplaced. उन्होंने कहा कोई गवाचा नहीं, कोई चोरी नहीं हुआ। उन्होंने लेटर लिखा है ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਿਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2009 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 2009 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ। have asked the government to revoke the order dated August 25th, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ genuine cases of students, business person and other associated with India in the past who could need to leave Afghanistan urgently is being affected. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ the problem this fake news has created is that the current personnel in power, that is Taliban, have been accused of something they didn't do, and that puts all our Kabul staff in danger. Therefore, we have to publicly and vociferously refute all the fake news in the Indian media. Mohammad Kareem, CEO of Shahir Travel Agency, the sole Indian visa application center in Kabul, told the press. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਉਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਫਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਖੁਰਾਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ origin ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਲਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 2 ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਿਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਿਆਲਮ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਕਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 24-25 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚਾੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਾਦੀ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਕਿ ISKP has been attempting to recruit Indians, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੌਇਬਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। One of our neighboring countries has started resorting to proxy war. Terrorism has become an integral part of its state policy. It has started targeting India by providing arms, funds and training to terrorists. ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਆਏ। ਜੇ ਈਵਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨ 1761 ਮਰਾਠਾਜ਼ ਲੋਸਟ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਰ and Afghan king Abdali was carrying 22,000 Marathi women as slaves. Sikh warrior Jassa Singh Ahluwalia with his paltry army rescued them in Punjab. ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੇ 22,000 ਮਰਾਠੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਸੇਫਲੀ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ। ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਇਹ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮਰਾਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਦਰ ਸਰਕਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੋਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰੌਟ ਬੈਕ ਸਿੱਖ ਪੀਪਲ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਫਰੋਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, citing the teachings of Sikh gurus, Prime Minister Modi on Saturday said India had not only brought back Indians from Afghanistan but also the sacred book of Shri Guru Granth Sahib ji, कि ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸੈਡ ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ongoing situation in India stood ready to help Indians in trouble anywhere in the world. He said there were challenges and situation was tough but the Guru Kripa is with us, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂਜ਼ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਟ ਦਾ ਫੋਰਫਰੰਟ, ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਨਿਊ ਲਾਜ਼ ਫॉर ਇਟਸ ਓਨ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਟਰਬਲਡ ਬਾਈ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਤੌਰੇ ਕੌਮ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਆਗੀ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸ਼ਲੋਕ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਐਮ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਲਓ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਥਵਾਨ ਹੈ, ਚਲਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ, ਥਾਟ ਫੁਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਉਧਰ। ਸੋ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹੋ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹਿ, ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੇ, ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ 부ਝਾਏ, ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਅਗਨੀ, ਜਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਲੋ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹਿ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਧਰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਨਮਨ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।